हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 2.2 हेलेन केलर अँड ॲन सुलिव्हन. या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स, ॲक्टिव्हिटीज आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. पहिले आपण बघू मार्जिन क्वेश्चन्स. त्यामध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे गेस द मीनिंग ऑफ. खाली दिलेल्या शब्दांचे अर्थ ओळखा. पहिला आहे इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट्स आणि मीनिंग आहे बिग डिफरन्स, वॉस्ट डिफरन्स. दुसरा दिलेला आहे इव्हेंटफुल डे अँड मीनिंग द डे विथ फुल ऑफ इव्हेंट्स. थर्ड अपटर्न मीनिंग पॉइंटिंग अपवर्ड्स. फोर्थ unconsciously, it means without realizing. Fifth, void darkness, it means that the person is able to see darkness in light, usually symbolized visually impaired. त्यानंतर क्वेश्चन दिलेला आहे द ऑथर रेफर्स टू कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन्स, व्हॉट आर दे. लेखिकेने या ठिकाणी दोन कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन्स या ठिकाणी रेफर केलेले आहेत. ते कोणकोणते आहेत? आन्सर फर्स्ट, ॲन मॅन्सफील्ड सुलिव्हन केम इन हर लाईफ अँड शी वॉज फिल्ड विथ वंडर. अँड सेकंड इमोशन that Helen Keller gazed vaguely from her mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. What does the author compare herself to? Answer: the author compare herself to the sheep. Next question. What did young Helen's teacher do when they first met? ज्यावेळेस हेलेन आणि तिची शिक्षिका यांची पहिल्यांदा भेट झाली त्यावेळेस हेलेनच्या शिक्षिकेने काय केले? आन्सर: वेन दे फर्स्ट मेट शी कॉट हेलेन्स हँड अँड हेल्ड हर क्लोज इन हर आर्म्स. नंतरची ॲक्टिव्हिटी आहे डिस्कस, म्हणजे चर्चा करा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फिंगर प्ले, स्पेलिंग अ वर्ड मेकॅनिकली अँड रायटिंग अ मिनिंगफुल वर्ड. या जे तीन गोष्टी दिलेल्या आहे आपल्याला, यामधील आपल्याला फरक ओळखायचा आहे की फिंगर प्ले, स्पेलिंग अ वर्ड मेकॅनिकली अँड रायटिंग अ मिनिंगफुल वर्ड यामध्ये काय डिफरन्स आहे. आन्सर: फिंगर प्लेज कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉंग्स ऑर चॅन्ट्स. Spelling a word mechanically means learning the words using touch in the beginning. It is just imitation. Writing a meaningful words mean writing a word knowingly by understanding its meaning properly. Next activity, discuss. What is the difference between wordless sensation and thought? Answer: sensation is a physical feeling or perception resulting from something that happens to or comes into contact with body. It is the ability to feel something physically and express without using words. Thought is an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. नंतरची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिली आहे रीड अलाउड द पॅरेग्राफ. वी वॉक डाऊन इथपासून तर बी स्वेप्ट अवेपर्यंत युजिंग प्रॉपर इंटोनेशन. तर तो प्रॉपर इंटोनेशनने आपण रीड करूयात. वी वॉक डाऊन द पाथ टू द वेल हाऊस अट्रॅक्टेड बाय द फ्रॅग्रन्स ऑफ द हनीसकल विथ विच इट वॉज कवर्ड. समवन वॉज ड्रॉविंग वॉटर अँड माय टीचर प्लेस्ड माय हँड under the spout. As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other the word water, first slowly, then rapidly. I stood still.
my whole attention fixed upon the motions of her fingers. Suddenly I felt a mystic consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. I knew then the water mean the wonderful cool something that was flowing over my hand. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away. नंतरचा प्रश्न आहे, व्हॉट वेअर द बॅरियर्स, हाऊ कुड दे बी स्वेप्ट अवे, की कोणकोणते बॅरियर्स आहेत, कोणकोणते अडथळे आहेत, कोणकोणते अडथळे होते आणि ते कशा पद्धतीनं स्वेप्ट अवे दूर केले गेले. आन्सर, when the writer realized that every object had a name, each name gave birth to a new thought. Every object that she touched seemed to quiver with life, as everything was strange and new to her, as every living world could give her new experience, but some of them couldn't. Why did young Helen feel repentance and sorrow? की छोट्याशा हेलनला पश्चाताप का झाला, तिला दुःख का झालं? आन्सर, when young Helen broke her new doll into pieces, she had no idea that every part of it had a name. But when she realized that every object that existed has a name, she saw everything with a strange new sight. When she remembered her broken doll, she felt repentance and sorrow for what she had done. त्यानंतरची ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, फाइंड आउट मोर अबाउट हेलन केलर अँड हर टीचर ॲन सुलिव्हन फ्रॉम द नेट. की हेलन केलर आणि तिची शिक्षिका ॲन सुलिव्हन यांच्याबद्दल नेटवरून, इंटरनेटवरून माहिती शोधायची आहे. यानंतर आपण वळूया इंग्लिश वर्कशॉपकडे. पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर ट्रू ऑर फॉल्स. खाली दिलेले वाक्य हे चूक आहेत की बरोबर आहे ते सांगा. ए, द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे इन हेलन केलर्स लाईफ वॉज when her teacher came to her. It's a true sentence. B, when young Helen stretched out her hand, her mother took it. It's a false sentence. C, young Helen learned to spell many words without understanding them. It's a true sentence. D, one day young Helen understood that everything has a name. It's a true sentence. E, young Helen did not try to put the pieces of the doll together. It's a true sentence. F, young Helen felt sorry that she had broken the doll. It's a false sentence. Second activity, listen carefully and classify the following into one and many. खाली दिलेले शब्द काळजीपूर्वक ऐका आणि त्यांना एक आणि अनेक या कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय करा. आणि शब्द दिलेले आहेत, डे, कॉन्ट्रास्ट्स, टीचर, लाईव्ज, मंथ्स, इयर्स, आफ्टरनून, पोर्च, सायन्स, फेस, फिंगर्स, लीव्स, ब्लॉसम्स, अँगर, बिटरनेस, वीक्स, स्ट्रगल, शीप, डार्कनेस. आता आपण यांना वन आणि मेनीमध्ये डिवाईड करूयात, क्लासिफाय करूयात. बघा, वनमध्ये कोणकोणते वर्ड, कोणकोणते शब्द येतात. डे, त्याच्यानंतर टीचर, आफ्टरनून, पोर्च, फेस, अँगर, बिटरनेस, स्ट्रगल,
शीप, डार्कनेस. मेनीमध्ये कोणकोणते वर्ड आहेत बघा. कॉन्ट्रास्ट्स, लाईव्स, मंथ्स, इयर्स, साइन्स, फिंगर्स, लीव्स, ब्लॉसम्स, वीक्स. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, दिस नरेटिव्ह इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. हे जे कथानक आहे हे फर्स्ट पर्सनमध्ये लिहिलेलं आहे, प्रथम पुरुषमध्ये लिहिलेलं आहे आणि युजिंग आय वापरून हे फर्स्ट पर्सनमध्ये लिहिण्यात आलेलं आहे. रिराईट द फॉलोइंग सेंटेन्स युजिंग हेलन केलर और यंग हेलन. तर हे जे काही वाक्य आहेत यामध्ये हेलन केलर किंवा यंग हेलन वापरून हे वाक्य पुन्हा लिहायचे आहेत. ॲप्रोप्रिएटली इन द प्लेस ऑफ आय अँड मेकिंग ऑदर नेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेन्सेस. काय सांगितलेलं आहे बघा की आयच्या जागेवर योग्यरित्या हेलन केलर किंवा यंग हेलन वापरून वाक्य पुन्हा लिहायचे आणि त्याचबरोबर या वाक्यामध्ये पुन्हा लिहित असताना जे काही दुसरे आवश्यक चेंजेस असतील, बदल असतील ते सुद्धा करायचे आहेत. पहिलं सेंटेन्स आहे, आय डिड नॉट नो व्हॉट द फ्युचर हेल्ड ऑफ मार्वेल ऑर सरप्राईज फॉर मी. या ठिकाणी आपण आयच्या जागेवर काय करू, यंग हेलन घेऊ. यंग हेलन डिड नॉट नो व्हॉट द फ्युचर हेल्ड ऑफ मार्वेल ऑर सरप्राईज फॉर. या ठिकाणी आता मीच्या जागेवर हर लिहावं लागेल, तर फॉर हर. बी आहे, द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम अँड गेव मी अ डॉल. आणि याचा आन्सर होईल द मॉर्निंग आफ्टर. या ठिकाणी मायच्या जागेवर आपण हेलन केलर टाकू. द मॉर्निंग आफ्टर हेलन केलर्स टीचर केम शी लेड. आता या ठिकाणी मीच्या जागेवर हर टाकावं लागेल, हर इन टू हर रूम अँड गेव, पुन्हा मीच्या जागेवर हर अ डॉल. सी, ऑन एंटरिंग द डोअर आय रिमेंबर्ड द डॉल आय हॅड ब्रोकन. आन्सर, ऑन एंटरिंग द डोअर, आयच्या जागेवर यंग हेलन, रिमेंबर द डॉल आणि आता या आयच्या जागेवर आपल्याला काय लिहावं लागेल, शी हॅड ब्रोकन. डी, then my eyes filled with tears for I realized what I had done and for the first time I felt repentance and sorrow. Then young Helen's eyes filled with tears for she realized that what she had done and for the first time she felt repentance and sorrow. यानंतरची ॲक्टिव्हिटी आहे, read the following sentences and frame at least 2 relevant questions on each. A, I was like that sheep before my education began. वाक्य आपल्याला दिले आहे आणि काय सांगितलेलं आहे, क्वेश्चन्स विथ हू, व्हॉट, वेन. हू, व्हॉट आणि व्हेनने सुरू होणारे प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचे आहे. एक्झाम्पल दिले आहे, हू वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर हर एज्युकेशन बिगॅन. आता आपल्याला बाकीचे वाक्य सोडवायचे आहेत, त्यावर प्रश्न तयार करायचे आहेत. बी, वन डे आय वॉज प्लेईंग विथ द न्यू डॉल. तर पहिला प्रश्न तयार होईल, व्हॉट वॉज आय डुईंग वन डे. आणि दुसरा प्रश्न, वेन वॉज आय प्लेईंग विथ अ न्यू डॉल. सी, आय लर्नड अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दॅट डे. यावर पहिला प्रश्न, हू लर्नड मेनी न्यू वर्ड्स दॅट डे. आणि दुसरा प्रश्न, व्हॉट डीड आय लर्न दॅट डे. सी, शी ब्रॉट माय हॅट. पहिला प्रश्न, हू ब्रॉट माय हॅट. आणि दुसरा प्रश्न, व्हॉट डीड शी ब्रिंग. ई, वी वॉक डाऊन द पाथ टू द वेल हाऊस. आणि यावर प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न, हू वॉक डाऊन द पाथ टू द वेल हाऊस. आणि दुसरा प्रश्न, वेअर डीड वी वॉक डाऊन. एफ, दॅट लिव्हिंग वर्ड अवेकन माय सोल. आणि यावर प्रश्न आहे, व्हॉट अवेकन माय सोल.
आणि दुसरा प्रश्न, व्हॉट डीड दॅट लिव्हिंग वर्ड अवेकन? फिफ्थ ॲक्टिव्हिटी, राईट अबाउट युअर ओन एक्सपिरियन्स. तुमचा स्वतःचा अनुभव या ठिकाणी लिहायचा आहे. डू यू रिमेंबर ॲन ओकेजन व्हेन यू डीड समथिंग सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाईम? तुम्हाला असा प्रसंग आठवतो का की ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदा काहीतरी यशस्वीपणे केलेलं आहे? राईट अबाउट इट इन शॉर्ट 10 to 12 लाईन्स. हे आपल्याला 10 ते 12 ओळींमध्ये लिहायचं आहे. प्रिपेअर अँड आउटलाईन ऑफ युअर कंपोजिशन बिफोर यू राईट इट. तुमचं कंपोजिशन लिहिण्याच्या अगोदर त्याची एक आउटलाईन तुम्ही तयार करून घ्यायची, जेणेकरून तुम्हाला लिहायला ते सोपं जाईल. आय रिमेंबर इट वॉज 15th August, Independence Day, when I had to give a speech in a primary school. I used to speak a lot in my class, so teacher gave me the responsibility to deliver a speech on 15th August. It was a big opportunity to prove myself, but I was quite frightened because speaking in front of class, in front of my friends was quite easy, but now on stage, in front of all the classes, in front of people of my village, I thought for a while trying to prepare a speech. I wanted to make an effective speech. One of a talented elder student from our village helped me to stand properly, utterance of words, fluency, etc. I continuously made practices and prepared for the speech. I gave speech on 15th August and there was a round of applause for my speech. I got 500 rupees award for it. It was my first success on stage. Sixth activity, gather more information about the following. खाली दिलेल्या गोष्टींसाठी जास्त माहिती गोळा करा. ए, different types of impairment that limit a person's activity or make it difficult for him/her to mix with others in society. इम्पेअरमेंटच्या वेगवेगळे प्रकार आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे की ज्याच्यामुळं काय होतं की एखादा व्यक्ती कोणती ॲक्टिव्हिटी करायला त्याला ते अवघड जाते किंवा समाजामधल्या इतर घटकांमध्ये मिसळायला त्याला अवघड जाते. अशा कोणकोणत्या प्रकारच्या इम्पेअरमेंट, कोणकोणत्या प्रकारच्या डिसॅबिलिटी आहेत त्या आपल्याला लिहायच्या आहेत. कॉग्निटिव्ह डिसॅबिलिटी, deafness and loss of hearing, invisible disability, vision disability, impairments in mobility, psychological disorders. These are some of the things that limit a person's activity or make it difficult for him or her to mix with others in society. B. How modern technology can be used to overcome these problems? अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे या प्रश्नांवर आपण कशा पद्धतीनं, या समस्यांवर कशा पद्धतीनं मात मिळवू शकतो? आन्सर, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी nowadays is a part of our daily life. More than that, it is helpful for the disabled persons. It facilitates as per the requirement of the person. It will be a grace for them. Devices like captioned television, live speech captioning, telecommunication devices for deaf are useful for hearing impairments. Along with it, more devices are there in the market to make disabled persons life easy as a normal person. Seventh activity, complete the following sentences using your own ideas. खाली दिलेली वाक्य ही तुमच्या आयडियाज वापरून, तुमच्या कल्पना वापरून पूर्ण करायची आहेत. ए, द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे आय रिमेंबर इन ऑल माय लाईफ इज द वन ऑन विच डॅश डॅश. तर कंप्लीट सेंटेन्स होईल, The most important day I remember in all my life
is one on which I gave speech in a school. B. I did not know what dash. Complete sentence. I did not know what was wrong with them. C. One day while I was playing dash. One day while I was playing, I became unconscious. D. I realized what dash. Complete sentence. I realized what was the better option for me. E. I do not remember what dash. Complete sentence. I do not remember what I have told on that day. Language study. Find 3 examples of the following from the passage. खाली दिलेल्या गोष्टींचे 3 उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे. तर पहिला आहे आर्टिकल्स. यामध्ये वापरण्यात आलेले आर्टिकल्स ए अँड द. बी आहे कंपाऊंड वर्ड्स आणि 3 कंपाऊंड वर्ड्स आहेत. त्यानंतर आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल्स. आणि शेवटी आहे पास्ट पार्टिसिपल्स. त्याची 3 उदाहरणं. अशा प्रकारे आपण हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण केला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.